जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 बहुत सारा स्वागत आपण मानक मो चैनल रे। आज वीडियो आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो गोटे लाइक करंतु। आ वीडियो जदि आपण मानक भल लगिला ताले सांगसाथी प्रियजन मानक निहाती शेयर करंतु। वीडियोटी जमा भी स्किप करंतुनी, लास्ट पर्यंत शुणु। वीडियोटी किछि जानिबा कथा अछि, निहाती थरे शुणु। आसंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। ठाकुर घरे रखा जाउथिबा पानी पात्र आपणकर धन संपत्ति को पाउंस करिपारे। एही भूल करंतु नाही, नचेत आपणक समग्र परिवारर आर्थिक विपर्ययर सम्मुखीन होइपार। नमस्कार बंधुगण, आपण निश्चित भावरे अधिकांश ठाकुर घरे रखा जाइथिबा पानी पात्र देखिथिबे, किंतु जदि एही पानी पात्र को सठिक रीतिनीति अनुसार रखा न जाए तेबे एहा धीरे धीरे घरर धन समृद्धि एवं शांति को नष्ट करिपारे। बंधुगण, यह शुणा भल लगे न पारे, किंतु शास्त्र ठाकुर घर संपर्क में निर्दिष्ट नियम वर्णना करे। अनेक लोक अजानतरे एपरी भूल करती, जार परिमाण सेमानंकु मास किंबा वर्ष पर मध्य भोग करने को पड़े थाए। जेपरिकी हठात आर्थिक क्षति किंबा कौनसी कारण बिना घरे कली झगड़ा सृष्टि हुए, परिवार लोके रोगरे आक्रांत हुअन्ति, मानसिक चाप बढ़ी जाए किंबा कठिन परिश्रम सत्वे सफलता मिल न थाए। एही समस्या गुड़िकर मूल कारण हेउछि ठाकुर घरे किछि ना किछि त्रुटि रही थाए। आजिर वीडियो रे आमे प्रकाश करबाकू जे काहींकि ठाकुर घरे रखा जाइथिबा पानी पात्र को एते गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। एही पानी पात्र केउ धातुरे हेबा उचित एवं एहाकू व्यवहार करिबार सठिक उपाय विषय मध्य आलोचना करिबु, जहा द्वारा यह दुर्भाग्यर कारण न होई बरं आपणक घर पाई आशीर्वाद हो जाए। अनेक लोक पित्तल, तंबा किंबा स्टील रे तैयारी पात्र व्यवहार करती, किंतु कौन प्रत्येक धातु समान फलाफल दिए? प्रत्येक परिवार पाई समान नियम प्रযোज्य कि? आज आमे एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर विस्तृत भावरे प्रदान करिबु। आमे आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण एही सूचना को मूल्यवान मने करंती, दयाकरी वीडियोटी की लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी लिखंतु। बंधुगण, लोक माने प्रायतः पचारती, आमे प्रतिदिन भगवान को पूजा करूँ किंतु आम घरे काहींकि असुविधा लगी रहे। पूजा सत्वे काहींकि आम जीवन रे दुख एवं शांति आसे नाही। आज आमे एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबाकू जाउछु। प्रार्थना घरे रखा जाइथिबा दीपर मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण। आपणक मध्यरु अनेक जानती जे दीपटी तंबा, पित्तल, स्टील, लुहा किंबा माटी रे तैयारी होइथाय। तथापि भूल दीप बाछिबा द्वारा केतेक समय रे घरे बड़ समस्या सृष्टि होई पारे। एहा व्यतीत दीपर बत्ती बाछिबा मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। बत्ती साधारणतः धला सूता, कपा बत्ती किंबा एक साधारण सूता व्यवहार करबा उचित कि? शास्त्र अनुसार एठारे भूल करबा द्वारा पितृदोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष एवं घर भीतर को आर्थिक कष्ट मध्य आसीपारे। एहा सहित अनेक लोक आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारती,
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଏହା ସ୍ନାନ ପରେ କରିବା ଉଚିତ କି ନା? ଏହା ବିନା ସ୍ନାନରେ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଠିକ୍ କି? ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଠିକ୍ କି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉପଯୁକ୍ତ କି ନାହିଁ? ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେ ପାଣିର ଘର ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପୃଥକ ଅଗଣା କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ? ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ବୁଝିବା। ଯଦି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହା ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ରୂପରେ ତିଆରି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଧାତୁରେ ପାତ୍ର ବାଛନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପାତ୍ରକୁ ସଫା ପାଣିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ସାଧା ସଫା ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ରାତ୍ରି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଜୀବନ ହିଁ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବା। ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ପାଣି କେବଳ ସାଧାରଣ ପାଣି ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସଫା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ସେହିଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୟାକରି ମୋ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଶୋଇ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବନା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ମହିଳା ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି। ତେବେ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଝାଡ଼ୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଶକ୍ତି ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ଯାଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ନୀରବରେ ମଧ୍ୟ ଜପିପାରିବେ। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଲେ ତୁ
ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତୁ କର ଦର୍ଶନ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ରାତି ସାରା ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ନେଇ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ସଫା କରିବା, ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଧୋଇ ହେବା କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସାଧା ପାଣିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଫା କରିପାରିବେ। ଏହିପରି କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମର ନା କୌଣସି ଅଗଣା ଅଛି ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ, ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇବା? ଉତ୍ତରଟି ବହୁତ ସରଳ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ କିମ୍ବା ନାମ ଫଳକ ଥିବା ଦ୍ୱାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାହା ଫ୍ଲାଟ୍ର ଦ୍ୱାର ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ବା ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, କାରଣ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। କେତେକ ଭୟରେ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନ ଜାଣି ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବାରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦୀପଦାନ ଏବଂ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଦୀପ ଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଫୁଲ ଏବଂ ଧୂପକାଠି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳ କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଶକ୍ତିର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେହି ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଜଳପାତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଜଳ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପାଣିକୁ ବାହାରେ ଢାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଏହା ବଦଳରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପାଣିକୁ ସାରା ଘରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଘରକୁ ପବିତ୍ରତା କରିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଔଷଧ କାମ କରିନଥାଏ, ଏହି ପବିତ୍ର ପାଣିକୁ ଔଷଧ ସହ ପିଇଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ପାଣିର କିଛି ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ଔଷଧ ପ୍ରଭାବକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ପରିବାର ନିରନ୍ତର ବିବାଦ, କଳହ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରେ ଜର୍ଜରିତ, ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏହି ପାଣି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମନରେ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଣିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବାଧା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ଶୁଭ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଠାକୁର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ଖୋଲା ଥିବାରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଥାଳି କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଖେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଠାକୁର ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଢାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଲଡ଼ୁଗୋପାଳ କିମ୍ବା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପାଣି ପରଦିନ ସକାଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଢାଳିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ସମୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା। ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା କେବଳ ଭୌତିକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କିଛି କରେ। ଏହା ମନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଭୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରତୀକ। ଏକ ଜାଳୁଥିବା ଦୀପ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରେ, ସେହିଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଘର ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାଏ, ଏହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ନିୟମିତ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରିବାର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ବିଶେଷ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ପବିତ୍ରତାର
ପ୍ରାକୃତିକ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର କରିବାରେ ସହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ନିୟମିତ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସେହି ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୀପ ଜାଳିବା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ପୂଜା ବିଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆଣିବାରେ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦୀପ କିପରି ବାଛିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦୀପ ଷ୍ଟିଲ୍, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା କିମ୍ବା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଉ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୀପ ବାଛିବା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏକ ଭୁଲ ପସନ୍ଦ ଘରର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କୌଣସି ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସେହିପରି ଲୁହା ଦୀପ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ସେହିପରି କାଚ ଦୀପ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ତିଆରି ଦୀପକୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦୀପର ବତୀ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦୀପ ପରି ବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ବତୀ ପାଇଁ ଧଳା ସୂତା କିମ୍ବା କପା ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧଳା ସୂତାରେ ତିଆରି ବତୀ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବତୀ ବିନା ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀପ ଏବଂ ବତୀ ଉଭୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଏବଂ ତାଳି ବଜାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଆଖପାଖରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜପ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେହିପରି ତାଳି ବଜାଇବା ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ବୋଲିବା କିମ୍ବା ସ୍ମୃତିଗାନ କରିବା ସମୟରେ 3 ଥର ତାଳି ବଜାଇବା ମନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଭୟକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୂଜା କିମ୍ବା ଭଜନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି କେବଳ ବଜାଇବା ଉଚିତ, ଏହାକୁ ଖେଳନା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାରମ୍ବାର ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟି ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 4ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା
ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ମନେ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।